شيخنا وذو العظم محي الدين عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا عدد خلق الله ورضا نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله ودوام ملك الله إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى محمد المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أوليائه أجمعين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اغسل ذنوبنا بما قرأنا من كلامك الذي هدية واسلة ورحمة نازلة بركة شاملة وتخفة كاملة منا إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى سيدنا وشيخنا قطب رباني والغوث الصمداني محبوب السبحاني وأشوك الرحماني هندي لنوراني محي الدين عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم. ثم إلى سيدنا وشيخنا قطب الأكبر وذل الشرف الحسن علي الصادق رضي الله تعالى عنه قدس الله سره العظيم. ثم إلى سيدنا وشيخنا قطب الدار صاحب الأكبر السيد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم إلى سيدنا وشيخنا قطب الزمان الشيخ عبد القادر ديكا صاحب رضي الله تعالى عنه. ثم إلى سيدنا وشيخنا جدنا ديكا سيد محمد صالح رضي الله تعالى عنه. ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والصلاة والصديقين والشهداء والصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خصوصا من نويناهم اللهم اغفر لهم وارحمهم ونسأل الله وسدهم رحمهم الله وبدهم ونور الله لرائهم وتقبل الله من حسناتهم وتجاوز الله عن سيئاتهم وغفر الله ذنوبهم جمع الله بيننا بين في جنات النعيم. اللهم بارك لنا بالله خير حافظا ورحم الراحمين وببركة حبيب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت رحمتي يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العليم. السلام عليكم. الله خالقنا الله رازقنا الله حالنا سبحان مولانا عز وعزنا يا سامي الأقدار يا ناحي الأبخار يا حامي الأسرار يا رامي الأسرار الندفع الأقدار هذا أخو الإقطار وقلبه يحتار فصدد له الإعسار وفتح له الإيسار ويسير الأعسار قد جاء بالأوزار لديك بالإقرار فشفاه له الغفار لا يمحص الأصوات ويحمي الندمار والنبي منا بار بالمدح والذكر وفوجه الله بندبة الأذكار والمولد المزرار الله خالقنا الله رازقنا الله عزا وعزلانا.
பேச ரொம்ப டிம்மாக வைக்காமல் கொஞ்சம் க்ளோஸில் இருக்கும். பேசணும். السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الأكوان، والصلاة والسلام على من أرسله بصيرا لاسم الجنان ونذيرا لأهل النيران، وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا على درجات الجنان مع الغفران. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العليم. وعن عبد الله بن قرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. சுழலும் இந்த பூவுலகில் சுற்றி வரும் கோள்கள் எல்லாம் எழிலுடன் இயக்கிடும் ஏக வல்லோனாம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் ஒருவனுக்கு எல்லா புகழும் எல்லா புகழ்ச்சியும் உரித்தாக. அல்லாஹுவின் கருணையும் அவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் அல்லாஹுவின் அன்பு தூதராய் அகிலத்தாருக்கெல்லாம் அருள் வழிகாட்டியாய் அவதரித்த அண்ணல் நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்கள் தம் கிளையார்கள், தோழர்கள், நல்லடியார்கள், முஃமினான முஃமினத்தான ஆண் பெண்கள், குறிப்பாக நம் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல ரப்புல் ஆலமீனின் கருணையும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. ஆமீன். கண்ணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே, அன்பின் சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அதற்கு எனது அன்பின் சலாமை சமர்ப்பித்து எனதுரை துவக்குகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹுவை அஞ்சு கொள்ளுமாறு வசியத்து செய்கிறேன். சங்கை குறித்தானவர்களே, எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மை எல்லாம் அவனை கொண்டு நம்பிக்கை கொண்ட மூமின்களாக, அவன் பொருந்தி கொண்ட மார்க்கமாம் சத்திய தீனுல் இஸ்லாத்திலே வாழுகின்ற ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறான். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அந்த வாழ்க்கையை நாம் மரணம் அடைகிற வரையிலும் அந்த ஈமான் குறித்தானவர்களாக, அந்த இஸ்லாமிய நெறி வாழ்க்கை வாழ்பவர்களாக நம்மை அமைத்தருள் புரிவானாக. ஆமீன். சங்கை குறித்தானவர்களே, இன்றைய உரையிலே
தொழுகை ஜக்காத்தின் முக்கியத்துவம் எனும் தலைப்பிலே உரையாற்ற பணிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அதன் அடிப்படையிலே எனக்கும் உங்களுக்குமாக சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அல்லாஹு தஆலா சத்திய தீனுல் இஸ்லாத்திலே 5 கடமைகளை வழங்கியிருக்கிறார். அதில் பிரதானமானது ஷஹாதத்து கலிமாவை மொழியக்கூடிய ஈமானிய பாக்கியம். அந்த ஈமானுடைய பாக்கியத்திற்குண்டான அந்த நிலைகளுக்கு அடுத்து ஆகச்சிறந்த அமலாக இருப்பது தொழுகையாக இருக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆகச்சிறந்த ஒரு அமலாக இருக்கிறது ஜக்காத் என்பது. இது 2 தலைப்புகளிலே பேச வேண்டிய ஒரு செய்தியைத்தான் ஒரே தலைப்பிலே பேசுமாறு பணிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். அல்லாஹு தஆலா இறைமறை குர்ஆனிலே நாம் மேலே துவக்கிய வசனத்திலே சொல்லுகிறான், இன்னல்லதீன ஆமனு வ அமிலு ஸாலிஹாத்தி வ அகாமு ஸலாத்த வ ஆத்தவு ஸகாத்த. அவர்கள் எத்தகையவர்கள் என்றால், நிச்சயமாக அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டு நல்லமல்களை செய்து தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தையும் கொடுப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். லஹும் அஜ்ருஹும் இன்த ரப்பிஹிம். அப்படி செயல்படுபவர்களுக்கு அவர்களுடைய ரப்பிடத்திலே அதற்கான கூலி இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறார். அப்படி செயல்படுபவர்களுக்கு கூலி மாத்திரம் அல்ல, வலா ஹௌஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்ஸனூன். அவர்கள் மீது எந்த பயமும் இல்லை, அவர்கள் கவலை கொள்ளவும் மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறார். எனவே ஈமானிய பாக்கியமும் அந்த ஈமானிய வாழ்க்கையிலே நல்லமல்கள் செய்வதும் இறைக்கடமையாம் தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் நிறைவேற்றுவது இந்த உலகத்தில் மாத்திரமல்ல, மன்னரையிலும் மறுமையிலும் அந்த அடியானுக்கு அச்சமற்றவராக வாழுகின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கிறார். நமது வாழ்க்கையினுடைய இலக்கிலே நாம் தோற்றுவிட்டோமா என்கின்ற கவலை இருக்காது, மாறாக அல்லாஹுடைய கூலி அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்றும் அல்லாஹு தஆலா சொல்லுகிறார். ஆகச்சிறந்த ஒரு இபாதத்தாக இந்த 2 அமல்களையும் அல்லாஹு தஆலா பல்வேறு வசனங்களிலே 2ஐயும் இணைத்தே கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த அமல்களிலே தொழுகை, ஜக்காத், இந்த 2 அமல்களும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்கிற போதுதான் நாம் அந்த அமல்களை செயலாற்றுகிற போது அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி மாத்திரமே செய்கிறோம் என்கின்ற இஹ்லாஸான தன்மையும், அதன் மூலம் நாம் பெறுகின்ற பாக்கியங்களையும் நாம் சீர்தூக்கி பார்த்தால் ஏராளமான செய்திகள் அதனுள்ளே பொதிந்திருக்கிறது. அல்லாஹு தஆலா அந்த தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் நமக்கு மாத்திரம் கடமையாக்கவில்லை, முன் சென்ற நபிமார்களுடைய உம்மத்தவர்களுக்கும் அல்லாஹு தஆலா கடமையாக்கி இருக்கிறார். வேதக்காரர்களான யஹூதி நசாராக்களை குறித்து அல்லாஹு தஆலா சொல்கிற பொழுது, அவர்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்டதெல்லாம் வணக்கத்திற்குரிய நாயன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதை உறுதி கொள்ளவும், தொழுகையை நிலைநாட்டவும், ஜக்காத்தை கொடுக்கவுமே அவர்கள் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கிறான் அல்லாஹு தஆலா. எனவே தொழுகை என்கின்ற இந்த வணக்கம் இருக்கிறதே, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் முதலிலே புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஜக்காத்தினுடைய முக்கியத்துவம் அதுபோன்றுதான். ஆனாலும் கூட ஜக்காத்து என்பது அது செல்வந்தர்களுக்கு அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமையாக இருக்கிறது. ஆனால் தொழுகை என்பது
எல்லா காலத்திலும் எல்லோரும் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு கடமையாக இருக்கிறது. 2 கடமைகளை நிறைவேற்றுவதிலும் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. தொழுகை என்பது அது சாதாரணமாக நாம் குனிந்து நிமிர்ந்து சுஜூது செய்து தொழுகிறோம் என்பது மாத்திரமல்ல. அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் நமது தொழுகையாக அமைவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்மால் புரிந்து செயல்பட முடியும். எனவே இன்றைய தலைப்பின் அடிப்படையிலே அது சார்ந்து சில செய்திகளை நாம் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம். அன்பிற்குரித்தானவர்களே, அல்லாஹ்வினுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே நபிகள் நாயகம் சரி, சஹாபிகளும் சரி, ஒரு மனிதர் ஷஹாதத்தை மொழிந்து விடுவாரேயானால் அந்த மனிதருக்கு அடுத்த வினாடி கடமையாவது தொழுகையாக இருக்கிறது. எனவே தொழுகையின் முக்கியத்துவம் என்பதை நாம் மூமின்கள் ஷஹாதத்தை மொழிந்தவர்கள் என்று நாம் சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த தொழுகையினுடைய கடமையினுடைய தாற்பயத்தையும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் நாம் விளங்கிக் கொண்டால்தான் அந்த தொழுகையை நாம் எவ்வாறு கவனம் செலுத்த வேண்டும், அந்த தொழுகையாக அமைவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனை நமக்கு ஏற்படும். முஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார்கள். சையதுனா முஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், பாசனி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இலல் யமன். நபிகள் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னை, முஆத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, என்னை யமனுடைய கவர்னராக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அனுப்பினார்கள். முஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் யமனுக்கு அனுப்புகிற போது நபிகள் நாயகம் நிறைய செய்திகள் பேசியிருக்கிறாங்க. முஆத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை அந்த அளவிற்கு நபிகள் நாயகம் நேசித்தும் இருக்கிறார்கள். அப்படி நிறைய செய்திகள் அவர்களை அனுப்பி வைக்கிற போது நடந்தாலும் இந்த ஒரு நிகழ்வை முஆத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இப்படி நாம் கீழே சொல்வதை போன்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்கள் என்னை யமனுக்கு அனுப்பினார்கள். அப்படி அனுப்பி வைக்கிற பொழுது ஃபகால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னிடத்திலே சொன்னார்கள், இன்னக தாதி கௌமம் மின் அஹ்லில் கிதாப். மாதே, நீங்க எங்க போறீங்க தெரியுமா? அஹ்லு கிதாபுகளான யகூதிகளும் நசாராக்களும் மிகுதமாக வாழக்கூடிய அந்த யமனுக்கு நீங்கள் போகிறீர்கள். எனவே நீங்கள் அங்கு சென்றால் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எனக்கு அறிவுறுத்தினார்கள் என்று முஆத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்களாம், ஃபதூஹும் இல ஷஹாததி அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்னி முஹம்மதுன் ரசூலுல்லாஹ். முஆதே, நீங்க அங்கே வேதக்காரர்கள் இருக்கின்ற இடத்திற்கு போறீங்க, நீங்க அவங்க கிட்ட ஷஹாதத்து கலிமாவை மொழியுமாறு நீங்கள் அவங்களுக்கு தாவா செய்யுங்கள். அவர்களுக்கு வணக்கத்திற்குரிய நாயன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்றும், ஓ அன்னி முஹம்மதுன் ரசூலுல்லாஹ், நான் நிச்சயமாக முஹம்மதாகிய நான் அல்லாஹ்வின் தூதராக இருக்கிறேன் என்கின்ற செய்தியும் அந்த ஷஹாதத்திலே மொழியை செய்து அவர்களை இஸ்லாமியர்களாக ஈமான் கொள்ள செய்வதற்கு நீங்கள் அழைப்பு கொடுங்கள். தொடர்ந்து நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள், ஃபைன் அதாவுக பிதாலிக, அதை கொண்டு அவர்கள் உமக்கு வழிபட்டு விடுவார்களேயானால், நீர் அவர்களை ஷஹாதத்தை கொண்டு அவர்களை அழைக்கிற போது அவர்கள் அந்த ஷஹாதத்தை மொழிந்து சத்திய தீனுல் இஸ்லாத்திலே தங்களை உட்படுத்திக் கொள்வார்களேயானால், ஃபஆலிமுஹும், அடுத்து நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலை
அவங்களுக்கு நீங்கள் அறிவித்து விட வேண்டும். எதை அறிவிக்க சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்? அன்னல்லாஹ தஆலா இஃப்தரல அலைஹிம் 5 ஸலவாத்தின் ஃபீ குல்லி யௌமின் வ லைலா. அப்படி ஷஹாதத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் ஃபஅலிமுஹும், நீங்கள் அவர்களுக்கு அறிவித்து விடுங்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மீது ஒவ்வொரு நாளும் 5 வக்து தொழுகையை அல்லாஹ் ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான், கடமையாக்கி இருக்கிறான் என்கின்ற செய்தியை நீங்கள் அவர்களுக்கு அறிவித்து விடுங்கள். ஃபைன் அத்தாவு பிதாலிக்க, அதை கொண்டு அவர்கள் உமக்கு வழிபட்டு விடுவார்களே, ஆனால் நாங்கள் தொழுகிறோம் என்று அவங்கள் இஸ்லாத்தினுடைய அந்த கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்கள் உமக்கு உத்தரவாதம் தருவார்களே, ஆனால் வஅலிமுஹும் அன்னல்லாஹ தஆலா இஃப்தரல அலைஹிம் ஸதகா தஹுதூன பிஅக்னியாயிஹிம் வ தரத்துஹு இலா ஃபுகராயிஹிம். அடுத்து நீங்க சொல்ல வேண்டிய வேலை என்னன்னு சொன்னா, நிச்சயமாக அல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மீது, அவர்களின் செல்வந்தர்கள் மீது அல்லாஹ் ஜக்காத்தை ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான் என்று நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும். அந்த ஜக்காத்தையும் லியஹுது பிஅக்னியாயிஹிம், அவர்களுடைய செல்வந்தர்களிடம் இருந்து அந்த ஜக்காத்தை பெற்று ஃபயுரத்து இலா ஃபுகராயிஹிம், அவர்களிலே இருக்கக்கூடிய எளியவர்களுக்கு அவரை பங்கீட்டு செய்து கொடுக்கப்படும். அத்தகைய ஜக்காத்தை அல்லாஹ் விதியாக்கி இருக்கிறான் என்று நீங்கள் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி என்னை அனுப்பினார்கள் என்று செய்தினா முஆது ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க. மேலும் சில செய்தி சொல்றாங்க, நான் இந்த தலைப்புக்காக இதோடு நிறுத்திக்கிறேன். அப்ப சங்கை குறித்தானவர்களே, அந்த அளவிற்கு ஒரு ஈமான்தாரிக்கு மிக பிரதானமான அமலாக இருப்பது தொழுகையும் ஜக்காத்தும். அதிலே மிக குறிப்பாக நாம் அன்றாடம் செயல்படுத்த வேண்டிய தொழுகையின் முக்கியத்துவம், அதனை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் எல்லாம் தொழுகையாளிகளாக இருக்கிறோம். அல்லாஹ் அதனை கபூல் செய்யணும். நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவனுக்கு வணங்கி வழிபடக்கூடிய நன்மக்களாக நம்மை அல்லாஹு தஆலா ஆக்கி அருள் புரிய வேண்டும். அல்லாஹு தஆலா அருள் புரிவானாக. அந்த தொழுகை இருக்கிறதல்லவா, அந்த இபாதத்து என்பது சாதாரணமான இபாதத்து அல்ல. நாமெல்லாம் வர்றோம், ஒது செய்கிறோம், தொழுகிறோம், குனிகிறோம், நிமிர்றோம், போகிறோம். ஆனால் அந்த தொழுகை எப்படி இருக்குது, அதில் என்ன கவனம் இருக்குது, அதனை என்ன முறையில் நாம் செய்கிறோம், நாமளே நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். தொழுகை என்பது, அதன் முக்கியத்துவம் என்பது சாதாரணமானதல்ல. நாம் மேலே சொன்ன மாதிரி நமக்கு மாத்திரம் அல்ல அந்த தொழுகையை விதியாக்கலை, எல்லா நபிமார்களுக்கும் எல்லா உம்மத்தவர்களுக்கும் அதனை ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான். அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க, வா நபி ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்ன ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் قال அக்ரபு மா யகூனுல் அப்து மின் ரப்பிஹி வஹுவ சாஜிதுன். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அக்ரபு மா யகூனுல் அப்து மின் ரப்பிஹி, ஒரு அடியான் அவனுடைய ரப்பிடத்திலே மிக நெருக்கமாக ஆகக்கூடிய ஒரு நிலை தொழுகையிலே இருக்குது. வேற எந்த இபாதத்திலையும் இல்லை. எல்லா இபாதத்துகளையும் ரப்புக்காகத்தான் செய்கிறோம். ஆனால் அல்லாஹுவோடு ஒரு அடியான் நெருக்கம் பெறுகின்ற ஒரு நிலை என்பது தொழுகையிலே இருக்கிறது. அது எந்த நிலை தெரியுமா? ஒஹுவ சாஜிதுன், அவன் சுஜூது செய்யக்கூடிய அந்த நிலை இருக்கிறது அல்லவா, அந்த நிலை ஒரு அடியான் ரப்போடு மிக நெருங்கக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறது. அதைவிட வேறொரு இபாதத்திலே அல்லாஹ்வை நெருங்குவதில்லை என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. தொழுகை என்பது நாம் அல்லாஹுவோடு நெருங்குவதற்கான ஒரு இபாதத்தாக இருக்கிறது.
அதிலும் குறிப்பாக சுஜூது என்கின்ற அந்த நிலை வேறு எந்த வணக்கத்திலும் இல்லை. யாருக்கும் சிரம்பணியாத ஒரு அடியான், தன்னை படைத்தவன் ரப்பு, நான் அவனுக்கு அடிமை, அடிமையாகிய நான் வணங்குவதற்கு கடமையாக்கப்பட்டு இருக்கிறேன், வணக்கத்திற்குறித்தவனாக அல்லாஹ் இருக்கிறான். அந்த ரப்பிற்கு முன்னால் நான் சிறந்தாழ்த்தி நான் சுஜூது செய்கிறேன் என்கின்ற நிலைப்பாட்டிலே அந்த சுஜூது அமைய வேண்டும் ஒவ்வொரு தொழுகையிலும். அப்படி ஒரு சுஜூது இறை நெருக்கத்தை பெறுகின்ற ஒரு ஸ்தானத்திலே இருக்கிறது. சும்மா குனிஞ்சு நிமிர்றது இல்லை. தொழுகையினுடைய நிலையின் முக்கியத்துவம் இருக்கிறதே, அது சாதாரணமானதல்ல. இறை நெருக்கம் பெறுவதற்கு அதைவிட சிறந்த ஒரு இபாதத்தும் இல்லை. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சரியே, பிற நபிமார்களும் சரியே, தங்களுடைய வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும், நலவான கட்டங்களிலும் சரியே, நெருக்கடியான கட்டங்களிலும் சரியே, தேவையான காலகட்டங்களிலும் சரியே, சிரமமான காலகட்டங்களிலும் சரியே, எதிர்பார்ப்புகளுக்கான காலகட்டத்திலும் சரியே, அவர்கள் சென்ற இடம் தொழுகை. தொழுகையினை அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி நாம் தொழுகின்ற இன்பத்தை பெறுவோமேயானால் அந்த தொழுகை என்பது உள்ளத்தில் மகத்தான ஒரு ஈடுபாட்டை தந்தது. நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் இல்லையா, அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அந்த செய்தியை சொல்லுவாங்க, நமக்கெல்லாம் தெரிந்த விஷயம்தான். ஜுயில குர்ரத்து ஐனி ஃபிஸ்ஸலாஹ் என்று சொன்னார். என்னுடைய கண்ணின் குளிர்ச்சி தொழுகையில் இருக்கிறது என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். எல்லா பாக்கியங்களும் கொடுக்கப்பட்டவர்கள், அல்லாஹ்வினுடைய தூதராக ஹபீபுல்லாவாக இருந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஜுயில குர்ரத்து ஐனி ஃபிஸ்ஸலா, தொழுகையிலே என்னுடைய கண்களின் குளிர்ச்சி இருக்கிறது என்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். எனவே தொழுகை என்கின்ற இபாதத்து, அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நாம் சில செய்திகளை வைக்கிறோம். அருமையானவர்களே, தொழுகையை நாம தான் அல்லாஹுக்காக தொழுகிறோம் இல்லையா? அல்லாஹுக்காக வேண்டி நாம தான் அடிமையாக இருந்து அல்லாஹுக்காக தொழுகிறோம். ஆனால் அந்த தொழுகையை குறித்து அல்லாஹு தஆலா சொல்வதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிற செய்தி நாம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். இருந்தாலும் நினைவூட்டலுக்காக நாம சொல்லுறோம். وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறாங்க, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். எப்படி சொன்னாங்க தெரியுமா? அல்லாஹு தபாரக வ தஆலா சொன்னான் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. எப்படி தெரியுமா அல்லாஹ் சொன்னானா? அந்த ஹதீஸ் சொல்லுது, நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். நாம் தொழுகையில் தொழுகிறோம், தக்பீர் தஹ்ரீமா கட்டி தொழுகிறோம். குர்ஆன் நமக்கு தான் அருளப்பட்டிருக்குது, இறைமறை குர்ஆன் நமக்கு தான் அருளப்பட்டிருக்குது. 6666 வசனங்கள் இருக்கிறது, 114 சூறாக்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இறைவனை தொழுகின்ற தொழுகையை எந்த அளவிற்கு இந்த உம்மத்திற்கு அல்லாஹ் லேசாக்கி தந்திருக்கிறான்னு நாம சிந்திக்கணும். நமக்கு தொழுகிறதுக்கு சிரமமாக இருக்குதுங்கிறோம், தொழுகிறதுக்கு சடவாக இருக்குதுங்கிறோம். சிலர் 5 வேளை தொழுகிறதே இல்லை, சிலருக்கு 2 வேளை தான் தொழுவேன், சிலருக்கு 3 வேளை தான் தொழுவேன், சிலரோ நாங்கள் எங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நேரத்தில் தான் நாங்கள் தொழுவோங்கிற மாதிரி, சிலருக்கு வாரத்துக்கு ஒருக்க தான் தொழுவேன், சிலருக்கு 2 பெருநாளைக்கு மாத்திரம் தான் தொழுவேன். பார்க்குறோமா இல்லையா? ஆனால் தொழுகையின் நிலையில நாம குர்ஆனில் பெரிய பெரிய சூறாக்களை ஓதணும்னு அல்லாஹ் ஃபர்லாக்கி இருந்தால் எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும். தொழுகையில் எவ்வளவு லேசா தந்திருக்கிறான் பாருங்களேன். சூரா ஃபாத்திஹாவை ஓதுறது மாத்திரம்தான் ஃபர்லு. 6666 வருஷங்கள்லையும் 114 சூறாக்கள்லையும் எந்த ஒரு தொழுகையிலையும் ஒவ்வொரு ரகாத்திலும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதுறது மாத்திரம்தான் ஃபர்லு. வேற எந்த சூறா ஓதுறது எந்த தொழுகையிலையும் ஃபர்லு இல்லை. எவ்வளவு லேசி பாருங்களேன்.
எவ்வளவு இலகுவான முறையில் இந்த உம்மத்துக்கு அந்த தொழுகையை வைக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த ஃபாத்திஹாவை குறித்து அல்லாஹு தாலா சொல்றான். பெருமானா ஸல்லல்லாஹு சொல்றாங்க, அல்லாஹு தாலா சொன்னான் என்று நபிகள் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுகின்ற செய்தி என்ன தெரியுமா? சூரத்துல் ஃபாத்திஹா நாம தொழுகையில ஓதுறோமா இல்லையா, அதை பத்தி தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி இருக்கிறான். என்ன சொன்னானான் தெரியுமா? கஸம்து ஸலாத்த பைனி வ பைன அப்தி நிஸ்ஃபைனி. தொழுகைய நாம தானே தொழுகிறோம். அல்லாஹ் சொல்றான், கஸம்து ஸலாத்த, தொழுகையை நான் பங்கு வைத்திருக்கிறேன். எப்படி தெரியுமா? கஸம்து ஸலாத்த பைனி வ பைன அப்தி, எனக்கும் என்னுடைய அடியானுக்கும் இடையிலே நான் பங்கு வைத்திருக்கிறேன். நாம தொழுகிற இடத்துல அல்லாஹ்வும் வந்து பேசுறாங்கிறாங்க. நான் தொழுகையை எனக்கும் எனது அடியானுக்கும் இடையிலே நிஸ்ஃபைன், பாதி பாதியா பங்கு வச்சிருக்கேங்கிறான். கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமே, நாம யாராவது இப்படி யோசிக்கிறோமா? இப்படி யாராவது நம்ம யோசிச்சு இருக்கிறோமா? அல்லாஹ் சொல்றான், நான் தொழுகையை எனக்கு பாதி என் அடியானுக்கு பாதியா நான் பங்கு வச்சிருக்கிறேன். அப்படி எப்படி நான் பங்கு வச்சிருக்கிறேன் தெரியுமா? அன்னஹு, நிச்சயமாக அந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா? அந்த விஷயத்துல நான் பாதி பாதியா பங்கு வச்சிருக்கிறேன். நிஸ்ஃபுல் லீ, அதுல பாதி எனக்குரியதுங்கிறான். இன்னொரு பாதி என்னுடைய அடியாருக்கு உரியதுங்கிறான். தொழுகையை 2 பாதையா வச்சிருக்கிறேன். ஒரு பாதியை நான் செய்யறேன், ஒரு பாதியை என் அடியான் செய்யறாங்க. அப்ப நாம தொழுகிற இடத்துல அல்லாஹு தஆலா நமக்காக வேண்டி சில செய்திகளை வச்சிருக்கிறான். அதை நான் பங்கு சரிபாதியா வச்சிருக்கிறேன். பாதி என் அடியானுக்கு, பாதி எனக்குரியதுங்கிறான் அல்லாஹு தஆலா. அப்படி சொல்கின்ற அல்லாஹு தஆலா சொல்றான், ஒலி அப்தி மாசால, எனது அடியானுக்கு அவன் என்ன கேட்டானோ அதை நான் கொடுத்துருவேன். தொழுகையினுடைய தாத்பரியத்தை விளங்கிக்கிறணும். தொழுகையில ஒரு அடியான் என்னட்ட என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேங்கிறான். ஏன்னா அந்த தொழுகையை நான் 2ஆ பங்கு வச்சிருக்கிறேன். அதுல நான் ஒரு பங்கை நிறைவேற்றுறேன், அவன் ஒரு பங்கை நிறைவேற்றுறாங்கிறான். தொழுகிறது என்னமோ நாம தான், நாம அல்லாஹ் தொழுகிறது தான் போய் நிற்கிறோம். சூரா ஃபாத்திஹாவை அல்லாஹ் தஆலா ஓதுறதை குறித்து அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், யகூலுல் அப்து அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அடியான் என்னை வணங்குவதற்காக வந்து நின்று தொழுகிறான். தொழுகிறவன் தக்பீர் கட்டுறான், அவன் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதுறான். அவன் ஓதுற போது சொல்றான், அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் சொல்றான். சொல்றோமா இல்லையா? அப்படி நம்ம அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று என் அடியான் சொன்னால், யகூலுல்லாஹு தபாரக வ தஆலா ஹமதனி அப்தின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். நாம அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று ஓதி ஒரு ஆயத்தை ஓதுனா, அப்ப அல்லாஹ் சொல்றானா, ஹமதனி அப்தி, ஏன் அடியான் என்ன புகழ்கிறான் என்று அவன் சொல்றானா. அந்த தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை நம்ம விளங்கிக்கிறோம். அந்த தொழுகையில நாம போய் நின்று சூரா ஃபாத்திஹா ஓதுறோம்னு சொன்னா நாம தான் ஓதுறோம். அதை குறித்து அல்லாஹ் சொல்வதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் என்று என்னுடைய அடியான் ஓதினால் அல்லாஹ் சொல்றானா, யகூலுல்லாஹு தபாரக வ தஆலா ஹமதனி அப்தி, ஏன் அடியான் என்னை புகழ்ந்தான் என்று சொல்றானா. அப்ப அடுத்த ஆயத்து அர்-ரஹ்மானிர் ரஹீம் என்று நாம ஓதுனா, யகூலுல்லாஹு தஆலா, அல்லாஹு தஆலா சொல்றான், வ ஸனா அலைய ரப்பி அப்தி வ அஸ்னா அலைய அப்தி, என்னுடைய அடியான் என்னுடைய சிறப்பு பண்புகளை கூறி என்னை வர்ணிக்கிறான் என்று சொல்றான். அர்-ரஹ்மானிர் ரஹீம்ங்கிறது அல்லாஹ்வுடைய அந்த சிறப்பான ஒரு தகுதி தானே. அர்-ரஹ்மானிர் ரஹீம் நாம ஓதுனா அல்லாஹ் சொல்றானா, அஸ்னா அலைய அப்தி, என்னுடைய அடியான் என்னுடைய நல்ல பண்புகளை கொண்டு என்னை வர்ணிக்கிறான் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்றானா. அதுக்கு அடுத்த ஆயத்தை ஓதுவோமா இல்லையா? மாலிகி யௌமித்தீன். நாம மாலிகி யௌமித்தீன் தொழுகையில நாம போய் ஓதுனா அல்லாஹ் சொல்றானா, யகூலுல்லாஹு, அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான்,
மஜ்ஜதனி அப்தின்னு சொல்றானா. என்னுடைய அடியான் என்னை பெருமை பாராட்டி பேசுகிறான், என்னுடைய அடியான் என்னை புகழ்கிறான், என்னுடைய பண்புகளை குறித்து என்னை வர்ணிக்கிறான், என்னுடைய அடியான் என்னை போற்றி பேசுகிறான், என்னை பெருமைப்படுத்தி பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்றான் இந்த 3 ஆயத்துல. இது சொல்லி முடிச்சிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறானா, வயகூலுல் அப்து, இன்னும் அடியான் சொல்கிறான், ஈயாக்க நஅ்புது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன், உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடத்திலேயே நாங்கள் உதவி தேடுகிறோம் என்று என்னுடைய அடியான் சொல்றான். கால அல்லாஹு தாலா சொல்றானா, இப்படி அடியான் சொல்லிட்டா அல்லாஹ் சொல்றானா, ஹாதிஹி பைனி வ பைன அப்திங்கிறான். இந்த ஆயத்து இருக்குதா இல்லையா, என்னுடைய அடியான் ஓதுனானா இல்லையா, இது எனக்கும் அவனுக்கும் இடையில உள்ளதுங்கிறானா. என்ன, எனக்கும் அந்த அடியானுக்கும் உள்ளது. ஹாதிஹி பைனி வ பைன அப்தி, இது எனக்கும் எனது அடியானுக்கும் இடையிலே உள்ளது. ஒலி அப்தி மாசால, என் அடியானுக்கு அவன் எதை கேட்டானோ அதை நான் கொடுக்கிறேங்கிறான். இன்னொரு ரிவாயத்தில் ஆதமுடைய மகனேன்னு அழைத்து அல்லாஹு தஆலா சொல்வதாக இந்த ஹதீஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. அதுல இந்த இடத்துல ஈயாக்க நஅ்புது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன் என்று அடியான் ஓதுனா அல்லாஹ் சொல்றானா, மின்கல் இபாதத்து வ அலையல் அவனுங்கிறான். உனக்கு இருக்குது என்ன வணங்குறது, எனக்கு இருக்கிறது உன்னை பாதுகாக்கிறதுங்கிறான். தொழுகையில் நாம தொழுகிறோம், நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு வார்த்தை அல்லாஹு தஆலா பதில் பேசுகிறான். ஏன்னா அந்த தொழுகை அல்லாஹ்வை நாம் நெருங்குகின்ற இடமாக இருக்கிறது. அந்த இபாதத்து என்பது அல்லாஹ்விற்கு முன்னால் நாம் நிற்பதை போன்று, இப்ப நாம சொல்ற செய்தியெல்லாம் மனக்கண் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிட்டு தொழுது பாருங்களேன். தொழுகையில் கண்குளிர்ச்சி இருக்குமா இருக்காதா? நபிகள் நாயகம் சொன்ன கண்குளிர்ச்சி நம்மளால பார்க்க முடியுமா முடியாதா? முடியும், நிச்சயமாக முடியும். அந்த நிலைகளுக்கு நம்மை ஆட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் அது முக்கியத்துவம் என்கின்ற தலைப்பிலே நாம் சில செய்திகளை பேசுகிறோம். சங்கை குறித்தானவர்களே, அப்படி அல்லாஹு தஆலா சொல்றான், ஈயாக்க நஅ்புது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன், உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம், உன்னிடத்திலே உதவி தேடுகிறோம் என்று சொன்னால், நீ செய்ய வேண்டியது என்னை வணங்க வேண்டியது, நான் செய்ய வேண்டியது உனக்கு நான் பாதுகாப்பை தருவது, உனக்கு நான் உதவி செய்வது. நீ என்ன கேட்கிறியோ நான் தாரேங்கிறான். ஒலி அப்தி மாசால, எனக்கு அடியானுக்கு அவன் என்ன கேட்டானோ அதை நான் கொடுக்கிறேங்கிறான். அப்போ தொழுகையின் முக்கியத்துவம் என்பது நமக்கு கண்கூடாக, அதுக்காக வேண்டி நம்ம தொழுகையில போய் நின்றுக்கிட்டு பெரிய பங்களாவை தந்துரு, அதை தந்துரு, இது தந்துங்கிறது இல்லை. கேட்கலாம், அது கூட தப்பில்லை, வாழ்வாதாரத்தை கேட்பது கூட தப்பில்லை. ஆனாலும் அங்கே நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தையும் மஹப்பத்தையும் நாம கேட்கணும், அல்லாஹ்வுடைய அருட்கடாட்சத்தை நாம கேட்கணும். அந்த தொழுகை அப்படிப்பட்ட இடமாக இருக்கிறது. அதன் முக்கியத்துவம் என்பது சாதாரணமானதல்ல. நாம தொழுதுட்டு வர்றோம், எல்லாம் தொழுகையாளி தான் அப்படிங்கிற நிலை மாத்திரம் இல்லை, அது நாம் பின்னாடி விவரிப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். அப்படியான நிலையில அந்த சூரா ஃபாத்திஹா தான் இலகுவான ஒரு சூரத்தை தான் நமக்கு தொழுகையில ஓதணும்னு ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான். எவ்வளவு பெரிய கிருபையாளர், நமக்கு எவ்வளவு பெரிய சலுகை அதுல இருக்குதுன்னு நம்ம யோசிச்சு பாருங்களேன். அது ரொம்ப சலுகையான ஒரு அற்புதமான ஒரு இபாதத் தொழுகை. அப்புறம் அல்லாஹ் சொல்றானா, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க, வைதா கால ஸிராத்தல்லதீன அன்அம்த அலைஹிம் கைரில் மக்லூபி அலைஹிம் வலல்லாலீன், அந்த ஆயத்தை ஓதி என் அடியான் ஓதுவானேயானால், கால அல்லாஹு தஆலா சொல்றானா, ஹாதிஹி லி அப்தி, இது எனது அடியானுக்கு சொந்தமானது, இது என் அடியானுக்கு சொந்தமானது. அடியான் தானே கேட்கணும், இஹ்தின ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், என்னை நேரான பாதையிலே செலுத்தி விடு. அடியான் கேட்கணுமா இல்லையா? இஹ்தின ஸிராத்தல் முஸ்தகீம், நேரான பாதையில் எனக்கு நீ ஹிதாயத்தை தந்து விடு. ஸிராத்தல்லதீன அன்அம்த அலைஹிம், நீ அவர்களுக்கு உபகாரம் செய்தாயே, நியமத்துகளை அருள்வளங்களை சொரிந்தார்களே, அத்தகைய நல்லடியார்களை போன்று எங்களுக்கு நீ அந்த பாதையை எங்களுக்கு தந்துரு.
கைரில் மக்லூபி அலைஹிம், அவர்கள் மீது நீ கோபம் கொள்வாயே, அத்தகைய அடியார்கள் செல்லுகின்ற பாதை அல்ல. எந்த அடியார்களுக்கு நீ நியமத்து அருள்வளங்களை துணிந்து பொருந்திக் கொண்டாயோ அந்த அடியார்களுடைய பாதையிலே எங்களை நடத்துவாயே. வலல்லாலீன, வழிகேடர்களுடைய பாதையிலும் அல்ல என்று என்னுடைய அடியான் கேட்கிறான். ஒலி அப்தி மாசல என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்றானா. நான் உன்ன அந்த அன்னமான அந்த ஸ்ரீதேவிகளுடைய பாதையில் நான் உனக்கு வழிகாட்டுறேன். நான் கோபப்பட்ட ஆட்களுடைய பாதையில் நான் உனக்கு வழிகாட்டலை, உனக்கு வழிகேடர்களுடைய பாதையை நான் காட்டலை. நீ என்ன கேட்டியோ அதை நான் தாரேங்கிறான். அப்படியானால் அந்த தொழுகையின் முக்கியத்துவமும் அந்த தொழுகையினுடைய அர்ப்பணிப்பும் எப்படி இருக்கணும் அதை நாம் விளங்கணுமா இல்லையா? அந்த தொழுகையினுடைய அர்ப்பணிப்பு எப்படி இருக்கணும்? நாம் செய்கிற அமல்களுக்கான நன்மைகளை நாம் கண்டிப்பாக பெறுவோமா இல்லையா? ஒயுகீமு ஸலாத்த வயூத்து ஸகாத்த, யார் தொழுகையை நிலைநாட்டி ஜக்காத்தையும் கொடுக்குறாங்களோ, மா துகத்திமு லி அன்ஃபுசிக்கும் தஜிதூஹு இந்தல்லாஹ், அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், எவர் ஒரு தொழுகையும் நிலைநாட்டி ஜக்காத்தையும் கொடுக்கிறாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான், ஒமா துகத்திமு லி அன்ஃபுசிக்கும் மின் ஹைரின், நலவானவற்றில் நின்றும் தன்னுடைய ஆத்துமாவிற்காக வேண்டி எதையெல்லாம் முற்படுத்தி வைக்கிறார்களோ தஜிதூஹு இந்தல்லாஹ், அதை அல்லாஹ்விடத்தில் அவங்க பெற்றுக்கொள்வார்கள்ங்கிறான். அது அல்லாஹ்விடத்தில் பெற்றுக்கொள்வார்கள்ங்கிறான். அப்போ தொழுகை இருக்கிறது அல்லவா, அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்பது சாதாரணமானதல்ல. அதனை நாம் விளங்கிக் கொள்ளணும். அப்படி நாம் விளங்கிக்கிட்டாதான் அந்த தொழுகையினுடைய நாம் போய் நின்னேன்னு சொன்னால், இப்போ நான் பேசுறது எனக்கும் உங்களுக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் தான். அந்த உணர்வு எனக்கும் வரணும் உங்களுக்கும் வரணுங்கிறதுக்காக தான், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லணுங்கிறதுக்காகத்தான், அவர்களையும் அந்த தர்பியத்தில் கொண்டு வரணும் என்பதற்காகத்தான். காரணம், தொழுகை அன்றி வேறு ஒன்றின் மூலமாக அல்லாஹ்வை நெருங்க முடியாது. ஆக தொழுகை என்பது அல்லாஹ்வோடு நெருக்கத்தை தருகின்ற ஒரு முக்கியமான இபாதத்து என்பதை நாம எந்த வினாடியும் மறந்துடக்கூடாது. அப்படியானா அந்த தொழுகை எப்படி இருக்கணும்? தொழுவாதவர்களை பற்றி நிறைய செய்தி நமக்கு தெரியும். அவங்க எவ்வளவு வேதனை அனுபவிப்பாங்க, நரகத்துக்கு போவாங்கிற செய்தியெல்லாம் தெரியும். ஆனால் தொழுகையாளிகளை குறித்தும் அல்லாஹு தஆலா சொல்றான். நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, நமக்கெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா? வயலுல் முஸல்லீன் அல்லதீனஹும் அன் ஸலாத்திஹிம் சாஹூன்ங்கிறான். வயல் கேடுதான், யாருக்கு தெரியுமா கேடு? லில் முஸல்லீன், தொழக்கூடியவர்களுக்கு கேடுங்கிறான். தொழக்கூடியவங்களுக்கே கேடுன்னு அல்லாஹ் சொன்னான். தொழாதவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும்? தொழக்கூடியவங்களுக்கு அல்லாஹ் கேடுங்கிறான். வயலுல் லில் முஸல்லீன், தொழுகைப்பாளிகளுக்கு வயல் கேடுதான். இன்னும் ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க, வயலுன்னா நரகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஓடையினுடைய பெயர் வயல். வயலுல் லில் முஸல்லீன், தொழுகையாளிகளுக்கு வயல் என்கின்ற நரக ஓடை இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்றான். அப்போ தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை இப்போ நம்ம விளங்குறதுக்கு இதை சொன்னால் நம்ம ஈஸியாக விளங்கலாம். மேல சொன்னதனுடைய மாண்புகளையும் இப்ப அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க, வயலுல் முஸல்லீன், தொழக்கூடியவர்களுக்கு வயல் கேடுதான். எத்தகையவர்கள் என்று சொன்னால் அல்லதீனஹும் அன் ஸலாத்திஹிம் சாஹூன், அவர்கள் எத்தகையவர்கள் என்றால் அவர்களுடைய தொழுகையை மறதியாளர்களாக இருப்பாங்க, கவனக்குறைவாக இருப்பாங்க, பொடுபோக்காளர்களாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த வயல் என்கின்ற நரகம் இருக்கிறது, அவங்களுக்கு கேடு இருக்கிறது என்கிறான் அல்லாஹு தஆலா. அப்போ தொழுகையாளிகளை குறித்து அந்த தொழுகை நீ தொழுவையே இல்லைங்கிறான் அல்லாஹ். அதுதானே அதுக்கு அர்த்தம். உன்னுடைய தொழுகையை நான் முகத்தில் தூக்கி வீசுறேன்னு சொல்றான் அல்லாஹு தஆலா. அதுதானே அதுக்கு அர்த்தம். தொழுகையாளிக்கு நான் நரகத்தை கொடுக்குறேன், வயலுங்கிற ஓடையை கொடுக்குறேன், அவனுக்கு கேடுதான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நீ தொழலைன்னு அர்த்தம். தொழுகையாளியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்றான், நீ தொழலைப்பாங்கிறான். அப்படியானால் அந்த தொழுகையின் முக்கியத்துவத்தை அவர் விளங்கலை. அந்த தொழுகையை எப்படி தொழணுமோ அப்படி அவர் தொழலை. நாம ஃபத்வா கொடுத்துருவோம், தொழுதாங்க, ஒழு செஞ்சாங்க, தொழுதாங்க, எல்லாம் நாம ஃபத்வா கொடுத்துருவோம். ஆனால் அல்லாஹ் சொல்றான், வயலுல் முஸல்லீன் அல்லதீனஹும் அன் ஸலாத்திஹிம் சாஹூன் அல்லதீனஹும் யுராஊன்ங்கிறான்.
அல்லதீனஹும் இன்னும் அவர்கள் எத்தேவர்கள் என்று சொன்னால் யுராவூன் பிறர் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி தொழுகிறாங்க. அப்படி சில ஆட்கள் இருப்பாங்களா இல்லையா? அப்படி சில ஆட்கள் இருப்பாங்க. யாராவது ஒரு ஆள் பார்த்துருக்கிறான், அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு, நாம தொழுதுருவோமேனு தொழுவோம். அல்லாஹ்க்கு வக்து வந்துருச்சு, நாம தொழுவோமேனு தொழுகிறது இல்லை. யுராவூன்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா, பிறருக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி தொழுகிறார்கள். இப்போ வீட்டில் 2 பேர் இருக்கிறான்னு வைங்களேன், கூட ஒரு ஆள் வெளியிலேருந்து வந்துட்டாரு. இவர் தொழுவ மாட்டாரு தான், ஆனா இப்ப வந்துக்கிற ஆளு முக்கியமான ஆளு, அவர் தொழுகையாளி. அவர் வக்து வந்தோன்னு தொழுவோம், நாம தொழுவோமா இருந்தா? இப்ப இவர் என்ன செய்யறாரு? நானும் தொழுகையாளி தான் காட்டுறதுக்காக வேண்டி தொழுகிறாரு. அப்படிதானே? அப்படியா இல்லையா? நான் இடையில பேசுவேன், அப்பதான் எனக்கு பேச வரும். நீங்க விளங்குறீங்களான்னு தெரிஞ்சாதான் பேச முடியும். அப்ப அல்லாஹ் தஆலா அப்ப சொல்றான், அல்லதீனஹும் யுராவூன், பிறருக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி தொழுகிறார்கள்ங்கிறான். அவங்களுக்கு வயல் தாங்கிறான். தொழுகையாளிக்கு வயலுன்னு சொன்னா தொழாதவர்களுக்கு என்ன? அதையும் யோசிக்கணுமா இல்லையா? அப்பதான் அந்த தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த உரையின் மூலமாக நாம் முழுமையான தொழுகையாளியாக ஆக வேண்டும் என்பதுதான் நம்ம எல்லோருடைய நோக்கம். அப்ப அந்த தொழுகை என்பது அதிலே வரவேண்டிய திருத்தங்களும் அதிலே செயல்படுத்த வேண்டிய முறைகளும் ஏராளம் இருக்கிறது. சாதாரணமான விஷயம் இல்லை, இலகுவான ஒரு அமல். தொழுகையை பொறுத்த அளவில் ரொம்ப இலகுவான அமல். ஆனால் அதுதான் நமக்கு சிரமமாக தெரியுது. அதுதான் நமக்கு என்னது? சிரமமாக தெரியுது. ஆனால் அதில் ஈடுபாட்டோடு நாம் மேலே சொன்னதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு அல்லாட்ட நாம நெருங்குறதுக்கான வழி, அதனால அந்தந்த பக்கத்தில் தொழுதரணும்னு ஒருத்த முடிவு பண்ணிட்டான்னு வைங்களேன், பெரும்பாக்கியத்து குறித்தானவர் அவர். சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. ஏன்னா அவ்வளவு நெருக்கத்தை அல்லாஹ்தாலா அவருக்கு கொடுத்துருவான். அவ்வளவு நெருக்கத்தை அல்லாஹ்தாலா தன்னோடு அவருக்கு கொடுத்துருவான். பெரிய பாக்கியவானாக மாறிவிடுவார். எனவே நாம் விஷயத்துக்கு வர்றோம். அப்போ தொழியத்துலா அன் சலாத்தியும் சாஹூன் அல்லதீனஹும் யுராவூன் ஒயம்ன ஊனல் மாவுன்கிறான். ஒயம்ன ஊனல் மாவுன், தொழுவாதது மாத்திரம் இல்லை, அதில் மறதியாக பொடுபோக்கா கவனக்குறைவாக அவன் தொழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, பிறருக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டி சில நேரங்களில் அவன் தொழுதுகிறான். என்ன தொழுவணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவன் தொழலை, தன்னையும் பிறர் தொழுகையாளின்னு நினைக்கணும்னு பிறருக்கு காட்டிக்கிட்டு தொழுகிறான். அது மாத்திரம் இல்லை, எம்ன ஊனல் மாவுன், இன்னும் அவன் அன்றாடம் உபயோகத்திற்குரிய சில அற்பமான பொருட்களை, மாவுன்னா அதான், சில அற்பமான பொருட்களை பிறருக்கு கொடுக்காம தடுக்கிறான். பிறருக்கு கொடுக்காமல் தடுக்கிறான். அவனுக்கு வயல் இருக்குதுங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. எனவே தொழுகையாளிக்கு வயல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த தொழுகை எவ்வளவு முக்கியமானதாக இருக்க முடியும். தொழுகையாளிகளாக ஆகுவது என்பது அல்லாஹ் நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை தரணும். அப்படி அல்லாஹ் பாக்கியத்தை கொடுத்தவங்க என்று அல்லாஹ்வே சொல்லி காட்டுறான். அப்படி பாக்கியம் கொடுத்தவங்க என்று சொல்லி உலாய்க்கல்லதீன அன்அமல்லாஹு அலைஹிம் மினன் நபியீன் வ மின் துர்ரியத்தி ஆதம் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். இறைவனை போற்றக்கூடிய புகழக்கூடிய அந்த நபிமார்கள், அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உபகாரம் புரிந்திருக்கிறானே அந்த நபிமார்கள், அவர்களுக்கான பாக்கியத்தை சொல்லி வருகிற அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், உலாய்க்கல்லதீன அன்அமல்லாஹு அலைஹிம் மினன் நபியீன், நபிமார்களில் இருந்து அல்லாஹ் அவர்களுக்கு உபகாரம் புரிந்தானே அவர்களும். மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் சொல்றான் வமின் துர்ரியத்தி ஆதம், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய வம்சாவளி வழித்தோன்றல்களில் வந்த நல்லவர்களும். இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்க, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலிருந்து அல்லாஹ் கொண்டு வர்றான். வமின் துர்ரியத்தி ஆதம், ஆதமுடைய துர்ரியத்திலே நபிமார்களாக வந்தவர்கள், அந்த நபிமார்களுக்கு உதவியாளர்களாக இருந்தவர்கள், அந்த நபிமார்களுடைய உம்மத்திலே நல்லவர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா அதை குறிப்பிடுறான். அது மாத்திரமில்லை, ஒமிம்மன் ஹமல்னா மா நூஹின்கிறான்.
ஓ மிம்மன் ஹமல்னா மா நூஹின், நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாமுடைய காலத்தில் 950 வருஷம் அவங்க தாவா பணி செய்து இதை நபியாக செய்து ஒப்புக்கொண்டவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் தானே, 70 to 80 தான். அப்படி தான் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் கப்பலில் அல்லாஹ் ஏற சொன்னானா இல்லையா? அவங்க அவ்வளோ பேரும் நல்ல கவனிக்கணும். அவங்க அவ்வளோ பேரும் ஈமான் கொண்டவர்கள், அவங்க அவ்வளோ பேரும் நல்லவர்கள்ங்கிறான் அல்லாஹு தஆலா. ஓ மிம்மன் ஹமல்னா மா நூஹின், நூஹோடு கப்பலில் நம்ம யாரையெல்லாம் சுமந்தோமோ அவர்கள் அந்த நல்லவர்கள்ங்கிறான் அல்லாஹு தஆலா. அவர்களேந்து வந்த தொடர்களில் தானே நபிமார்கள் அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிறாங்க. அந்த கப்பலில் ஏறி வந்த அந்த நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய கப்பலில் ஏறி வந்த நல்லவர்களுடைய வழித்தோன்றர்களில் தான் அதன் பிறகு வந்த நபிமார்கள், அவர்களுடைய துர்ரியத்துகள்லாம் அதுலேருந்து வந்தவங்க தானே. அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், எல்லா நபிமார்களையும் இழுக்கிறான். எழுத்துட்டு அந்த நல்லவர்களையும் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். சொன்னது மாத்திரம் இல்லை, ஒமின் துர்ரியத்தி இப்ராஹீம் வ இஸ்ராயீல, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய துர்ரியத்துகளில் நல்லவர்கள், அவர்களில் வந்த நபிமார்கள், அந்த நபிமார்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள், அவர்களிலே நல்லவர்கள்ங்கிறான். இஸ்ராயீல்கள், பனி இஸ்ரவேலர்களிலே வந்த நபிமார்கள், அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நல்லடியார்கள், அவர்களே நல்லவர்கள் என்று சொல்கிறான். ஒமிம்மன் ஹதைனாங்கிறான். அடுத்தாப்புல நாம யாருக்கு நேர்வழி கொடுத்தோமோ அவங்கெல்லாம்ங்கிறான். நாம யாருக்கு நேர்வழி கொடுத்தோமோ அவங்கெல்லாம் ஒமிம்மன் ஹதைனா ஒஜித்தபைனாங்கிறான். அடுத்தாப்புல நாம யாரை தேர்ந்தெடுத்தோமோ அவர்கள் எல்லாம். இங்கதான் கவனிக்கணும். அல்லாஹ் சொல்றான், இதா துத்லா அலைஹிம் ஆயாத்துர் ரஹ்மானி, அவர்கள்கிட்ட ரஹ்மானாகிய அல்லாஹ்வினுடைய ஆயத்தை ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஹர்ரு சுஜ்ஜதம் வ புக்கியாங்கிறான். யார் இங்க ஆரம்பிச்சு எங்க கொண்டு முடிக்கிறான் பாருங்க. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள், அவருடைய சந்ததிகள் நபிமார்கள் இருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களையும் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி, பனி இஸ்ரவேலுடைய நபிமார்கள், அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த நல்லவர்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி, அவர்களை நல்லவங்கள் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்லும் போது இதா துத்லா அலைஹிம் ஆயாத்துர் ரஹ்மானி ஃபஹர்ரு சுஜ்ஜதம் வ புக்கியாங்கிறான். ரஹ்மானாகிய அல்லாஹ்வினுடைய வசனத்தை அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் ஹர்ரு சுஜ்ஜதா, அவர்கள் சுஜூது செய்தவர்களாக விழுந்து விடுவார்கள். சும்மா விழ மாட்டாங்களாம். ஓ புக்கியாங்கிறான், அழுதுகிட்டே விழுவாங்கிறான். இறையச்சம் உடையவர்களாக, அல்லாஹ்வை வணங்குவதிலே இன்பம் உடையவர்களாக, குர்ஆனுடைய ஆயத்தை ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் கண்ணீர் சிந்தி சுஜூது செய்பவர்களாக அந்த நல்லடியார்களை அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறான். அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான் பாருங்களேன், ஃபஹலஃப மின் பஅதிஹிம் ஹல்ஃபுன், அந்த நல்ல வழித்தோன்றர்களுக்கு பின்னால், ஃபஹலஃப மின் பஅதிஹிம் ஹல்ஃபுன், அவர்களுக்கு பின்னால் தீய வழித்தொடரை சார்ந்தவர்கள் வந்தார்கள். அந்த வழித்தோன்றர்களுக்கு பின்னால் ஃபஹலஃப மின் பஅதிஹிம் ஹல்ஃபுன், அவர்களுக்கு பின்னால் தீய வழித்தோன்றர்களாக அந்த தோன்றிய அந்த மக்கள் இருக்கிறாங்களே, அவங்க எப்படி தெரியுமா ஆயிட்டாங்க? அலாவு ஸலாத்தங்க, அலாவு ஸலாத்த, தொழுகையை தொழாமல் வீணடித்தார்கள். அப்ப தொழக்கூடியவர்களாக, சுஜூது செய்பவர்களாக, நல்லடியார்களுக்கான அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தவனும் அல்லாஹ். அதற்கு பின்னால தீயவங்க வந்திருக்கிறாங்க, அவங்க தொழுகை எப்படி ஆக்கிட்டாங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அலாவு ஸலாத்த, அவர்கள் தொழுகையை தொழாமல் வீணடித்து விட்டார்கள், அவர்கள் தீயவர்கள், அவர்கள் தீயவர்கள். அது மாத்திரமல்ல, வத்தபு ஷஹவாத்தி, அவங்க மனோ இச்சைகளை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக ஆகிட்டாங்கிறான். மனோ இச்சைகளை அவர்கள் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். தொழாமல் வீணடிக்கிறது மாத்திரமில்லை, அவங்க மனோ இச்சையை பின்பற்றுறாங்க. அல்லாஹ்வுக்கு கொடுத்தோ, அல்லாஹ்வுக்கு பற்றிய அச்சமோ, அல்லாஹ் வணங்கணுமோங்கிற எண்ணமோ, குர்ஆனை ஓதி காட்டினா அவங்களோட உள்ளத்தில் ஒரு அச்சமோ பயமோ எதுவுமோ வர்றதில்லை. ஏன்? அவங்க ஷஹவாத்தில் மூழ்கி போய் இருக்கிறாங்க, மனோ இச்சையை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க. சௌஃப யல்கௌன ஹையா,
அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், அவங்க எப்படி தெரியுமா, அவங்க பின்னாடி தீய தண்டனைகளுக்கு அவர்கள் ஆளாவாகுங்கிறான். அவர்கள் தீய தண்டனைகளுக்கு பின்னால் அவர்கள் ஆளாகுவார்கள்ங்கிறான். அப்ப தொழுகையை வீணடிப்பவர்கள் அல்லாஹ்வின் தண்டனைகளுக்கு உரித்தானவர்கள்ங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. முன்னாடி வந்த மக்கள் எல்லாம் சர்ரு சுஜ்ஜதமோ புக்கியா, அவர்கள் ஓதி காண்பிக்கப்பட்டால் அவர்கள் அழுதவாறு சிரம் தாண்டி சுஜூது செய்து இறைவணக்கம் புரிவர்களாக இருந்தாங்க. அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அந்த அவங்களுடைய வழித்தோன்றல்களிலே வந்த அந்த தொடரிலே வந்தவர்கள், அவர்களுக்கு பகரமாக வந்தவங்க தொழுகையை வீணடிச்சிட்டாங்க. அவர்கள் மனோ இச்சையை பின்பற்றினார்கள். அதனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா? சௌஃப எல்கோன ஐயா, அவர்கள் பின்னாலே மறுமையிலே அவர்கள் தீய தண்டனையை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் அல்லாஹ் தஆலா. அப்போ தொழுகையின் முக்கியத்துவம் என்பது அது சாதாரணமானதல்ல. அதனை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் பேசி வருகிறோம் சங்கையானவர்களே. அப்படியானால் கையா என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லிட்டான். அவ்வளவு பெரிய தண்டனைக்கு ஆளாவான். எப்படிப்பட்ட தண்டனைக்கு ஆளாவான்? அவன் ஷஹவாத்துகளை பின்பற்றுறதுனால அவன் தொழுகைகளை வீணடிக்கிறான். இப்போ நம்ம காலத்தில் பார்க்குறோமே இல்லையா? நம்ம காலத்தில் பார்க்குறோமா இல்லையா? தொழுகையே அல்லாஹ் தஆலா இன்ன ஸலாத்த கானத் அலல் மூமினீன கிதாபம் மௌகூதா, நிச்சயமாக தொழுகை மோமின்கள் மீது வகுத்து குறிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறதுங்கிறான். இஷ்டத்துக்கு தொழுகிறது இல்லைங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. ஃபர்லான தொழுகையை நினைக்கிற நேரத்துலையா நீங்கள் போய் தொழ முடியாதுப்பா. கிதாபம் மௌகூதா, அதுக்குண்டு ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒவ்வொரு நேரம் வகுத்து இருக்குது. அந்த வக்கத்தில் தான் தொழணுன்னு அல்லாஹ் ஃபர்லாக்கி இருக்கிறான். அதான் தொழுகையினுடைய நிலை. ஆனால் இப்போ தொழுகையை வீணடிப்பவர்களும் ஷஹவாத்தில் மூழ்கவர்களும் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா? என்ன தெரியுமா பார்க்குறோம் நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா? சிலருக்கு 2 வக்கத்து தான் தொழுவேன், சுபுகு கூட வக்கத்தில் தொழுகிறதில்லை. அவரை எழும்பி சாவகாசமாக வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ரக்காத்து சுபுகு தொழுதுறது. அப்புறம் வேலை வெட்டிகளுக்கு போயிடுறது. கேட்டுனா வியாபாரம் பார்க்குறேன், ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன், அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன், என்னுடைய வேலைகள் வெட்டிகள் எவ்வளோ தலைக்கு மேலே இருக்குது தெரியுமா? நான் அதையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு ஃப்ரீயான நேரத்தில் தான் எனக்கு தொழுவ நேரம் கிடைக்குதுங்கிறான். நம்ம பார்க்குறோமா இல்லையா? எனக்கு அப்படி தான் நேரம் கிடைக்குது. அப்போ அந்த சுபஹ கூட வக்கத்தில் தொழுகிறது இல்லை, அதன் பிறகு தொழுதுட்டு வேலைகளுக்கு போயிடுறாங்க. அவங்களுடைய மனோ இச்சை எப்படி போகுதுன்னு சொன்னால் எனக்கு நேரம் கிடைக்கிறது இல்லைங்கிறாங்க. நேரம் கிடைக்கும் போது தான் நான் தொழுவேன். அப்போ அவருடைய நிலை என்ன? இசாவுடைய வக்கத்தில் வந்துட்டு தான் லொஹரு அசரு மகரிப் இசா தொழுகிறது. இப்படி சில பேருக்கு நடைமுறை இருக்குதுங்கிறதுனால சொல்கிறோம். இப்படி சில பேருக்கு நடைமுறை இருக்குது. காரணம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், எங்களுக்கு அந்த வேலை அப்படி இருக்குது, எங்களுக்குள்ளான வியாபாரம் அப்படி இருக்குது. ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்படி இல்லைப்பா, ஒவ்வொரு பக்கத்துலையும் தொழுவணும்பான்னு அல்லாஹ் ஃபர்னாக்கி இருக்கிறேங்கிறான். அல்லாஹ் சொன்னாலும் சரிதான், எனக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ தான் நான் தொழுவேன்னு சொன்னால் அது தொழுகையாளியா? யோசிக்கணுமா இல்லையா? இறையடியார்களுக்கு அது ஒரு சிரமமே இல்லைங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. இறையடியார்களுக்கு அந்தந்த வக்கத்தில் தொழுகிறது பெரிய சிரமமே இல்லைங்கிறான். அதில் தொழுகையில் இன்பம் வந்துட்டா அது சிரமம் இல்லை. அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லுவான், அழகா சொல்லுவான், ஆடவர்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வியாபாரமோ திஜாரத்தோ ஒலா பைவுன் அல்லது அவர்களுடைய விற்பனையோ, வாங்குறவனோ, வியாபாரி விற்கிறவன், தாஜிர், பைங்கிறவன் வாங்குறவன் இல்லையா? ரெண்டையுமே அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றான். இப்படி வியாபாரியாக தாஜிராக இருக்கிறவரும் பொருளை வாங்கக்கூடியவரும் அவங்களுக்கு அன்திக்ரில்லா, அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதை விட்டும் அவர்களை தடுப்பதில்லைங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதை விட்டும் அவர்களை என்னதில்லை, தடுக்கிறதில்லை. அது மாத்திரம் இல்லை, ஒய்காமு ஸலாத்தி ஒய்தாயி ஸகாத்,
தொழுகையை நிலைநாட்டுவதற்கும் ஜகாத்தை கொடுப்பதற்கும் அவங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லைங்கிறான். வியாபாரிகளாக இருப்பவங்க, கொடுக்கல் வாங்கல் செய்கிறவங்க அந்தந்த பக்கத்தில் தொழுகிறாங்க, அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுகிறார்கள், அவர்கள் தொழுகிறார்கள், ஜகாத்து கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தடையே இல்லைன்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். சொல்லிட்டு ஒரு செய்தியை சொல்றான். ஏன் தெரியுமா? யகாஃபூன யௌமன், அந்த நல்லடியார்கள் ஒரு நாளை பயப்படுகிறார்கள்ங்கிறான். யகாஃபூன யௌமன், ஒரு நாளை அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். தத்தக்கல்லபு ஃபீஹில் குலூபு வல் அப்சார், அல்லாஹ் சொல்றான் பாருங்க, அழகா சொல்றான் பாருங்க. அந்த நாள்ல உள்ளங்கள் எல்லாம் திடுக்கம் அடையக்கூடிய நாள், பார்வைகள் எல்லாம் திடுக்கம் அடையக்கூடிய அந்த நாளை நினைச்சு அவங்க பயப்படுறதுனால எந்த வியாபாரமும் எந்த அமைப்பும் எந்த கொடுக்கல் வாங்கலும் அல்லாஹ்வுடைய நினைவை விட்டு அவங்கள நீக்கிறது இல்லை, தொழுகை அவங்க வீணாக்குறது இல்லை, ஜகாத்தை கொடுக்காம இருக்கிறது இல்லை என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். ஆனா நாம சொல்றோம், எனக்கு அப்பதான் வியாபாரம் நடக்குது, என்னால தொழுகிறதுக்கு நேரம் கிடைக்கலங்கிறோம். சொல்றோமா இல்லையா? அப்பதான் வியாபாரம் நடக்குது, எனக்கு தொழுகிறதுக்கு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, நான் நேரம் கிடைக்கும் போது தான் தொழுவேன். நேரம் கிடைக்கிற ஓன் நேரத்துக்கு தொழுகிறதுக்கு அல்லாஹ் தொழுகை விதியாக்கல, அந்தந்த வக்கத்தில் தொழுவணும், அதைத்தான் அல்லாஹ் தஆலா விதியாக்கி இருக்கிறான். அப்போ தொழுகையின் முக்கியத்துவம் என்பது சிரமமே இல்லை, நிச்சயமாக சிரமமே இல்லை. நாமளா ஒரு ஆறுதலுக்கு நாம சொல்லிக்கிட்ட வார்த்தைகள் தான். எனக்கு அதுக்கு நேரம் கிடைக்கல, இதுக்கு நேரம் கிடைக்கல, அப்படி சொல்லல. அந்த மேல அல்லாஹ் சொன்னானே அதாவு ஸலாத்ங்கிறான், தொழுகையை வீணாக்குறாங்கிறான். ஒய்தா நாதைத்தும் இல ஸலாத்தி, தொழுகையின்பால் அவர்களை அழைக்கப்பட்டால் இத்தஹதுஹா ஹுஸுவம் வலைபாங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. அது அவங்க விளையாட்டாகவும் அவர்கள் வீணானவைகளாகவும் அவங்க பார்க்குறாங்க, எடுத்துக்கொள்றாங்கிறான். தொழுகைக்காக அவங்களை அழைச்சா அவங்க இத்தஹுதூஹா, அதனை அவரை எடுத்துக்கொள்கிற ஹுஸுவம் வலைபாங்கிறான், விளையாட்டாகவும் வீணான காரியமாகவும் அவன் பார்க்குறாங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. எத்தனை பேர் தொழுகை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க? எத்தனை பேர் தொழுகை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க? அனாச்சாரமான விஷயங்கள்ல, பொழுதுபோக்குகள்ல, தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல தங்களை எல்லாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டு அவங்க சொல்றது என்ன தெரியுமா? எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கல. சொல்றது என்னது? எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கல. அதனால நேரம் கிடைக்கிற போது நாங்கள், உனக்கு நேரம் கிடைக்கிற போது தொழுகிறதுக்காக வேண்டிய அல்லாஹ் தொழுகை விதியாக்கியிருக்கான் இல்லை, வக்கத்தை பேணணும். அதுதான் தொழுகையாளியினுடைய பண்பு. அந்தந்த வக்கத்தில் அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றினா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா? சையதுனா இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்றாங்க, வான் இப்னு மஸ்ஊதின் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு قال சமியுத்து சஅல்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நான் ஒரு முறை நபிகள் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நான் கேட்டேன். என்ன கேட்டேன் தெரியுமா? ஐயுல் அமாலி அஃதலு, செய்கிற அமல்களில் எந்த அமல் சிறந்த அமல்னு நான் கேட்டேன். அப்பொழுது நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க, அஸ்ஸலாத்து அலா வக்திஹா, தொழுகையை அந்தந்த வக்கத்தில் தொழுவது ஆகச் சிறந்த அமல் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ தொழுகை என்பதை அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஒரு செய்தி அபி கதாதத்தர் அபி கதாதத்தர் ரிபீர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க, அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க, அல்லாஹ் சொல்வதாக அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். ஹதீஸ குதுசி, அல்லாஹ் சொன்னானா, ஃபரல்து அலா உம்மத்திக ஹம்ஸ ஸலவாத்தின், அல்லாஹ் தஆலா நபிகள் நாயகத்தை பார்த்து சொல்றான், ஃபரல்து அலா உம்மத்திக ஹம்ஸ ஸலவாத்தின், நபியே உங்களுடைய உம்மத்தின் மீது நான் 5 வக்து தொழுகையை நான் ஃபர்லாக ஆக்கியிருக்கிறேன். நான் அப்படி ஆக்கினது மாத்திரம் இல்லை, அஹிது இந்தி அஹுதன், எனக்கு நானே ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறேன். உடன்படிக்கை செய்யறதா 2 பேர் வேணும் இல்லையா? ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் தானே உடன்படிக்கை செய்யணும். அல்லாஹ் சொல்றான், வாஹித்து இந்தி அஹுதன், எனக்கு நானே ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சுட்டேன். அல்லாஹ் யாரும் நிர்பந்தம் பண்ண இயலுமா?
அல்லாஹ் யாரும் நீ இப்படி செய்ய அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ஆனா அல்லாஹ் சொல்றான், நபியே உங்க உம்மத்துக்கு நான் 5 வேளை தொழுகையை ஃபர்லாக்கி இருக்கிறேன். அது மாத்திரம் இல்ல, வஹித்து இந்தி அஹ்தன், எனக்கு நானே ஒரு உடன்படிக்கை நான் செய்திருக்கிறேன். என்ன தெரியுமா? அன்னஹு இதா ஜாஅ மன் யுஹாஃபில் அலைஹின்ன அலா வக்திஹின்ன, உங்களுடைய உம்மத்தவர்களில் இருந்து அந்தந்த 5 வேளை தொழுகையும் அதனதன் வக்கத்தை பேணி எவர் தொழுவாரோ, உன்னுடைய உம்மத்துல நான் 5 வக்த் தொழுகையை ஃபர்லாக்கி இருக்கிறேன், எனக்கு நானே ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சிருக்கேன். என்ன உடன்படிக்கை தெரியுமா? உங்க உம்மத்துல இருந்து தொஹருடைய வக்கத்தில் லொஹரையும், அசருடைய வக்கத்தில் அசரையும், மகரிபுடைய வக்கத்தில் மகரிபையும், இசாவுடைய வக்கத்தில் இசாவையும், சுபுடைய வக்கத்தில் சுபுவையும், யா யுஹாஃபில அலைஹின்ன அலா வக்திஹின்ன, அந்தந்த வக்துகளை பேணி யார் அந்தந்த வக்கத்திலே தொழுவாரோ அதுகள் துகுல் ஜன்னா, நான் அவரை சொர்க்கத்தில் நுழைய வைக்கிறதுன்னு நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கேங்கிறான். நான் அவரை சொர்க்கத்துக்குள்ளால் நுழைத்து விடுவேன் என்று எனக்கு நானே நான் ஒப்பந்தம் செய்து வைத்திருக்கிறேன். அப்போ அந்த தொழுகையினுடைய மகத்துவத்தை நாம் புரியணும், அந்த தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி அந்த தொழுகையினுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்து அல்லாஹ்வே நமக்கு சொல்லித் தருகிறான். உங்களுடைய உம்மத்துக்கு நான் 5 வக்த் தொழுகையை ஃபர்லாக்கி இருக்கிறேன், உங்களுடைய உம்மத்திலிருந்து யாராவது அந்தந்த வக்கத்தை பேணி அந்தந்த வக்கத்தில் பேணி தொழுத்தாங்கன்னா நான் எனக்கு நானே உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறேன், அவரை அதுகள் துகுல் ஜன்னா, சொர்க்கத்தில் நான் கண்டிப்பாக புகுத்திடுவேன். ஒமல்லம் யுஹாஃபில அலைஹின்ன, எனவே யார் அந்த வக்கத்தில் பேணி தொழவில்லையோ பலா அஹுதலஹு இந்தி, அவரை குறித்து எங்கிட்ட எந்த உடன்படிக்கையும் இல்லை, அவரை நான் சொர்க்கத்தில் நுழைக்கணுங்கிற தேவை எனக்கு இல்லைங்கிறான், அதுல பொறுப்பு எனக்கு இல்லைங்கிறான் அல்லாஹ் தஆலா. அப்படியானால் அந்த தொழுகையின் தாத்பரியம், இந்த தலைப்பில் பேசுறாருன்னா மணிக்கணக்கில் பேசணும், நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது, நிறைய செய்திகள் இருக்குது. நாம அந்த தொழுகையின் முக்கியத்துவம் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. நாம் சுருக்கமாக மீண்டும் சொல்வதை போன்று சொன்னா, அப்போ தொழுகையாளிக்கே இவ்வளவு என்றால் தொழுகை இல்லாதவருக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? தொழுகை இல்லாதவருக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? அது சாதாரணமான விஷயம் இல்லையே. அதை குறித்தும் நிறைய செய்திகள் இருக்குது. நர்செல்லாம் போட்டாச்சுது, அதனால நம்ம இதுக்கு மேலே பேசுகிற மாதிரி இல்லை. சங்கையானவர்களே, தொழுகையின் மாண்பும் முக்கியத்துவமும் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கணும். அதன் மூலம் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். நமக்கு மாத்திரம் இருந்தால் போதாது தொழுகையுடைய விஷயத்தில். ஏன்னா நம்முடைய சன்னதிகளுக்கும் நாம் அதனை பெற்றுக் கொடுக்கணும். அல்லாஹு தஆலா நபியை பார்த்து சொன்னான், வஅமுர் அஹ்லக பிஸ்ஸலாத் வஸ்தபிர் அலைஹான்னு சொன்னான் அல்லாஹு தஆலா. நபியே, உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு நீங்கள் தொழுகையை குறித்து நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள், அவர்களை அதற்காக வேண்டி தயார் செய்யுங்கள்ங்கிறான். நீங்கள் ஏவிடுங்க, சும்மா உங்க குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடாதீங்கிறான். வஅமுர் அஹ்லக பிஸ்ஸலாத், உங்களுடைய குடும்பத்தாரை தொழுகையை கொண்டு நீங்கள் ஏவுங்கள். வஸ்தபிர் அலைஹா, அதனை நிலை நிறுத்துறதுல பொறுமையா இருந்து நிலை நிறுத்தவும் சொல்லுங்கிறான். அது சாதாரணமான விஷயம் இல்லையே. தொழுகையே ஒரு நாள் 5 வேளை தொழுதுட்டா அடுத்த நாள் 5வது வேளை தொழுவது கஷ்டமா இருக்குதா இல்லையா? யாரு போட்டு ஒவ்வொரு நாள் 5 வேளை தொழுகிறது? சில வீடுகளில் கணவர் தொழுதா மனைவி தொழுகிறதில்லை, மனைவி தொழுதா கணவர் தொழுகிறதில்லை, பெற்றோர்கள் தொழுதா பிள்ளைகள் தொழுகிறதில்லை, பிள்ளைகள் தொழுதா பெற்றோர்கள் தொழுகிறதில்லை. காரணம் என்ன? ஹுப்பு ஷஹவாத், ஷஹவாத்துகளுடைய அந்த நேசம் இருக்குது, ஷஹவாத்துகளுடைய நேசம் இருக்கிறதுனால. ஆனால் அல்லாஹு தஆலா சொல்றான், உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு நீங்க ஏவுங்க. நாம மாத்திரம் தொழுகையாளியா இருந்தா போதுமா? நம்முடைய சன்னதிகளும் இருக்கணுமா இல்லையா? அதுல நம்ம முயற்சி எடுக்கணுமா இல்லையா? அதனால தானே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு 7 வயது ஆனால் தொழுகையை கொண்டு ஏவுங்கள், 10 வயது ஆனால் அந்த தொழுகையை விட்டதன் காரணமாக அவங்கள லேசாக அடிச்சாவது அவங்கள தொழுவு வைங்கன்னாங்க, சொன்னாங்க இல்லையா? அப்போ அதை நாம் உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்குது? பெற்றோர்கிட்ட இருக்குது. சில பெற்றோர்கள் என்ன செய்யறது? அவங்க தொழுகிறது இல்லை, பிள்ளைகளை மாத்திரம் தொழுவ சொல்கிறது. 4 நாள் தொழுவான், 5வது நாள் நீ தொழுதியான்னு கேட்பானா இல்லையா? நீ தொழுதியான்னு கேட்பானா இல்லையா? அப்போ நம்மகிட்ட குறை இருக்குதா இல்லையா? அப்போ அந்த தொழுகையாளியாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் எல்லோரும் தொழுகையாளியாக ஆக வேண்டும். அதுதான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு.
எனவே சகோதரர்களே, அத்தகைய நிறைவான தொழுகையை அல்லாஹிற்காக வேண்டி தொழுகின்ற உணர்வையும் அந்த தொழுகையின் ஈடுபாட்டையும் நம்முடைய இதயங்களில் அல்லாஹு தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. நம்மை தொழுகை நிலைநாட்டக்கூடிய நன்மக்களாக நம்மை ஆக்கியருள் புரிவானாக. நம்மையும் நமது குடும்பத்தவர்களையும் நம்முடைய சமூகத்தார்களையும் நம்முடைய சுற்றத்தார்களையும் உறவினர்களையும் அல்லாஹு தஆலா அவனையே வணங்கி வழிபடக்கூடிய இபாதத்துகளிலே திளைத்திருக்கக்கூடிய நன்மக்களாக அர்ஹமர் ராஹிமீன் அருள் புரிவானாக. ஆமீன் 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 யா ரப்பல் ஆலமீன். வ ஆகிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ஹலரத் தைக்கா ஷேக் முஹம்மது சாலிஹ் வலியுல்லாஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களின் 125வது ஹந்தூரி தின நினைவு நாளின் தொடர் சொற்பொழிவில் இன்று அல்ஹாஜ் மௌலானா மௌலவி கண்ணியத்திற்கு ஆலிம் பிரதகையை அபு மன்சூர் ஆலிம் மஹ்லரி அவர்கள் தொழுகை ஜக்காத்தின் முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பின் கீழ் சிறப்புரையாற்றி இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த மஜ்லிஸ் அல்லாஹ்வின் கிருபையால் நிறைவேறும் தருவாயில் இருக்கின்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் மகான் அவர்களின் ஹந்தூரி தின விழா நாளை துவங்கியிருக்கின்றது. வழமை போல் சுபஹி தொழுகைக்கு பின் ஹத்முல் குர்ஆனும் அதனைத் தொடர்ந்து ஹத்முல் குர்ஆன் தமாம் செய்தல் நிகழ்வுகளும் இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்ர் தொழுகைக்கு பின் மகான் அவர்களின் மௌலூது ஷரீஃபும் மஹரிபு தொழுகைக்கு பின் ராத்திபத்துல் காதிரியா திக்ர் மஜ்லிஸும் அதனைத் தொடர்ந்து இஷா தொழுகைக்கு பின் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஃப் நஹ்வி எஸ்ஏகே முஹம்மது முஹியுத்தீன் ஆலி மஹ்லரி அவர்கள் ஹதீது மகான் அவர்களின் வரலாற்று சரித்திரமும் என்ற தலைப்பின் கீழ் உரையாற்றிருக்கின்றார்கள். எனவே பொதுமக்களும் ஜமாத்தார்களும் முற்கூட்டிய மஜ்லிஸிலேயே அல்லாஹின் அற்பேட்டனையும் அன்னலம் பெருமாளார் ரசூலை கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நல்லாசையும் அஷேக் ஹலரத் தைக்கா ஷேக் முஹம்மது சாலிஹ் வலியுல்லாஹ் அல்லாஹ் தஆலா துஆ பேற்றையும் பெற்றும்படி அன்புடன் அழைக்கப்படுகின்றீர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا وفنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. آمين. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين.
آمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وبركة ما صليناه منا إلى حضرة روح سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين عامة. آمين. ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين. آمين. ثم إلى أرواح البدريين والأحديين والخندقين وسائر الصحابة كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين. ثم إلى روحي الكتب الرباني والغوث السمداني والكندي النوراني مولانا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى روحي الشيخ قطب الصمد الزمان الشيخ عبد القادر التكا صاحب ولي الله رضي الله تعالى عنه. ثم إلى روحي الشيخ محمد الصالح ولي الله رضي الله تعالى عنه. ثم إلى أرواح جميع شياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتعظيما وتكريما. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم. اللهم افتح قلوبنا بفتوحاتهم. اللهم نور قلوبنا بأنوارهم وأسرارهم برحمتك يا رب.